प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा अमृत सीनियर सैकेंडरी स्कूल दे ऑनलाइन स्टडी दे यूट्यूब चैनल ते। असी आस करते हाँ कि तुसी अपना ऑनलाइन स्टडी का काम पूरे ध्यान नाल कर रहे होवोगे। जिवें कि तुसी जानते हो कि असी अपनी 8वीं श्रेणी की पाठ पुस्तक पहली भाषा विचों पाठ नंबर 5 उद्यम करी जरूर कविता पढ़न जा रहे हाँ, जो कि बलदेव धालीवाल की लिखी हुई है। कविता पढ़न तो पहला आओ असी जो कविता विच पढ़न जा रहे हाँ उसनू समझिए। उद्यम उद्यम जतन। कवि ने इस कविता राਹੀਂ सानू ये दसन का जतन किया है कि बिना उद्यम कीते सफलता की उम्मीद करनी दिन विच सुपने देखण वांग है। बहुत सारे लोग जीवन विच बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर बिना उद्यम कीते सफलता की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ते कोई व्यक्ति उद्यम कारण ही जीवन में किसी काम नू सिरे चाढ़ सकता है। आओ फिर असी भी उद्यम करिए ते इस कविता के काव टोटियां नू विस्तार नाल समझिए। कुछ लोचे मन विच सजना लोचे चाहे उद्यम करी जरूर। बिन उद्यम हथ सखने रहसन उद्यम थी भरपूर सखने खाली। इस काव टोटे विच कवि ने सानू ये दसन का जतन किया है कि जेकर मनुख मन विच कुछ इच्छा करता है तो उस लई जरूर जतन करना चाहिए है, क्योंकि जतन तो बिना मनुख दे हाथ खाली रह जाते हैं, उस दे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। जिवें तुसी भी अपनी जिंदगी में किसी उच्चे मुकाम ते पहुंचना चाहते हो, पर ये मुकाम तुसी तां ही हासिल कर सकते हो जेकर तुसी उद्यम करोगे, क्योंकि बिना कोशिश कीतिया सानू कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगले काव टोटे विच कवि कह रहा है, जे चाहे पुजना मंजिल ते वगी जिवें दरिया तोर निरंतरण ना जिंदगी दा मौत कदम रुकिया। इस विच कवि कह रहा है कि मनुख नू अपनी मंजिल उत्ते पुजन लई दरिया वांग तेज चाल नाल सब रोकां चीरदे हुए अगे बढ़ते जाना चाहिए है, क्योंकि जिंदगी निरंतर दौर दा ना है। जिवें दरिया अपने अते रस्ते विच कई मुसीबतां चीरदा होया अपना रस्ता बना के लगातार वहंदा रहंदा है, इसी तरह सानू भी अपनी जिंदगी विच बिना रुके अगे बढ़ते जाना चाहिए है। अगले काव टोटे विच कवि कह रहा है, जे किधरे हारां लक तोड़न मन हो जाए निराश जिंदगी जानी घोल लमेरा जित विच रख विश्वास। प्यारे विद्यार्थियों, इस विच ये दस्या गया है कि मनुख नू असफलतावां हारां तो निराश नहीं होना चाहिए, सगों जिंदगी नू एक लम्मा घोल समझदिया होया जित विच विश्वास रखना चाहिए है। उदाहरण के तौर पर जेकर असी एक चीटी की मिसाल दईए, कीड़ी लगातार कर्मशील रह के मीलों का सफ़र तय कर लैंदी है। वो किसी उच्चे स्थान ते चढ़ती है फिर डिगती है, पर अखीर वो अपने विश्वास नाल जित प्राप्त कर लैंदी है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਬਰ ਤੇ ਛਾਏ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ, ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਦਾਸੀ ਗੁਲਾਮ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਤਾਰੇ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇਰੇ, ਸਮਝ ਲਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਜਗ ਨੇ ਖਿੜਨਾ, ਜਗ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ, ਮੁਰਝਾਇਆ ਮੁਰਝਾਵੇ, ਵੰਡ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਨੇਹੇ, ਨਿੱਘੇ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਹੀ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਲਗਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖੰਭੀ, ਉਡਣਾ ਉੱਚ ਸਮਾਨੇ, ਥਲ ਸਾਗਰ ਵੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਣ, ਤੇਰੀ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਦਮ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਸਖਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹਨ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਕਵੀ ਕੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੈਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ
ਡੈਸ਼ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।